ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕੇ और उम्मीद करते हैं कि थोड़े सामने हमेशा ही असी थर्सडे वाले दिन जरूर पेश होया करांगे। और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लिए मेरे साथी समाज वीकली के चीफ एडिटर दविंदर चंद्र जी। दविंदर जी, थोड़ा स्वागत है कांशी टीवी से। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। प्यारे दर्शकों, अज असी कई इशू जिहड़े एक हैडिंग के थले वो थोड़े सामने पेश कर रहे हैं। असीं समझते हैं कि बहुत जरूरी हैं कि इहो जिहा इतिहास, इहो जिहियां गल्लां पहलां भी असीं तुहाडे सामने पेश करते रहे हैं, पर ये भी अज जो तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही जरूरी हैं। और ख़ास तौर पर औरतां लई, भैणां लई, मातावां लई और बच्चियां लई, सब लई इहो जरूरी प्रोग्राम हैगा जिहड़ा असीं अज पेश करन जा रहे हैं। क्योंकि उसदी वजह है कि समाज दे विच हमेशा ही पुरुष प्रधान और औरत जिहड़ी हैगी आ वो बदनाम, औरतां दे हक्कां दी गल कर रहे हैं। असी इतिहास दे विच दुनिया दा इतिहास जो है वो बिल्कुल भरिया पिया हैगा औरतां दे नाल। जो भी जुल्म सितम होए हैं, अत्याचार होए हैं, और औरतां नूं हमेशा ही दबा के नीवा रखा गया है। और भारत दे विच तां बाकी दुनिया नालों बिल्कुल ज़्यादा ही नीवा रखा गया हैगा। और उन्होंने ये आ कि तरह तरह के तसीहे दे के जीदे जालिया गया और कलंकित करके बदनाम किया गया। और अग्नि परीक्षा हमेशा औरत की हुंदी रही, और अग्नि परीक्षा करके भी फिर तसल्ली नहीं हुई। कभी इतिहास दे विच इहो जी गल प्यारे दर्शकों कभी नहीं आई कि आदमी नूं कभी अग्नि परीक्षा देनी पई होवे। हमेशा ही क्योंकि पुरुष प्रधान सीगा और कानून जिहड़े से पुरुषों लई, औरतों लई कानून बिल्कुल नहीं सन। और दविंदर जी, तुसीं इत्थे कुछ कहना चाहुंदे हो? देखो हुणे पिछे जिहा अपने लास्ट वीक की गल हैगी है, इस वीक की गल ही है। होली का जिहड़ा त्यौहार हो के गया, हाँ, और होली दे नाल जिहड़ा कई तरह दी कहानियां जुड़ियां हैगियां। दविंदर जी, गाहां तौर तो पहला मैं सॉरी एक गल दी मैनूं याद आ गई कि कल 31 मार्च सीगा जी। 31 मार्च जिहड़ा प्यारे दर्शकों बाबा साहब नूं भारत रत्न जिहड़ा सीगा वो मिलिया सीगा। 31 मार्च 1990 दे विच उदों बीपी सिंह दी हुकूमत सीगी। और देखो 90 तक आउण तक आज़ादी तो बाद किन्ने साल लग गए। और वो भी ये है कि जिहड़ी प्रॉमिस कीता है सीगा बीपी सिंह दी गवर्नमेंट ने कि बाबा सिंह नूं सॉरी बाबा साहब नूं असीं ओहदी बैकग्राउंड पता कि जी हाँ दस्सिओ करके वो इस तरीके नाल सी कि उस वेले कई पार्टियां दे सहयोग नाल बीपी सिंह होनी सरकार बनी सी। बिल्कुल हाँ जी। और कांशी राम होनी मान्यवर कांशी राम होना ने इन्हां दे कोल भी मतलब इन्हां दी सपोर्ट सीगी। और इन्हां ने सपोर्ट इस कंडीशन ते दित्ती सीगी। बीपी सिंह होनी तो कहते मतलब गवर्नमेंट में शामिल हो, कहते नहीं गवर्नमेंट शामिल नहीं होना, असीं बाहरों सपोर्ट तुहाडी करांगे, पर उहदे लई साडी कंडीशन आ। वो कहते दसो की है। उन्हें 2 कंडीशनस लाइयां सी। एक तो सीगी भी मंडल कमीशन रिपोर्ट जिहड़ी है उहनूं लागू करना, जिहड़ा कि OBC नूं सारी जिहड़ी रिजर्वेशन उहदे करके मिली हैगी आ जी। और जिहड़ी दूसरी ये सीगी कि बाबा साहब अंबेडकर जी नूं भारत रत्न अवार्ड नाल सन्मानित किया जाए। सो जो फिर उन्हें सरकार बनी तो उन्हें अपने वादे पूरे किए। बिल्कुल मंडल कमीशन रिपोर्ट भी लागू की। हाँ जी, हाँ। और बाबा साहब जिहड़ा सन्मानित किया गया भारत रत्न। बहुत बधाई सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत छेती ना पा के चलना। एक मैं गल करनी चाहना वो भी इंटरस्टिंग हैगी आ। मैं देखदा सीगा कि भारत रत्न किन्ना लोकां नूं मिलिया। वो फिर आप अगली बार जस्ट एक मिनट ची आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਬੰਦੇ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇ। हाँ जी, वो हालात होए। मैं एक चीज़ नोटिस की, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ਨੂੰ भी मिलिया।
ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਹੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਸਿੱਟਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਰੰਗ ਸਿੱਟਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਗਰਲ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਣੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਲੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਔਰ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਭੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਡ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਸੀ, ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਲਿਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ, ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ਈ ਹੈਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਡਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਜੋੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਤੇ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਸੀ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ
14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਿਕਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫੂਕਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੂਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ एक गैर इंसानियत बहुत ही घटिया हरकत है, पूरे समाज वास्ते घटिया है। और ये आ कि ਉਹਦੀ कहानी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ ਭਈ ਨਾ ਹਵਾ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਨਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਫੈਲੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗ ਔਰ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਾਬ ਆ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ 16 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ। 16 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਟੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ 6ਵੀਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਟਾ 2-3 ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 3 ਗੱਠਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਹਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੋਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਮੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਆ ਭਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੱਥ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਗੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਥਨੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਝੁਮਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਟੇ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨੱਥ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੌਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨ ਹੋਵੇ,
ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਝੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਰਿੱਛ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਓਲਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟੱਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਲ ਜਾਂ ਰੱਸਾ ਤੜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਦੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਉਣਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਬੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਂਜਰਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਰਾਮਰਾਜ ਚੰਦ ਬੁੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਕੇ वो पहले स्थानीय भारत पर गल उन्हों को भारत में कितना हो गया, वो कहते लकड़ियाँ जी। अच्छा, हाँ, दूसरी बात है आज मैं थोड़ा कोर्स पूरा है जी, सब कुछ पूरा है, पर मैं कुछ ही करा में ही करा। हाँ जी, मेरा भारत रहेगा बहुत महान है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये सामने नहीं रहता था जी। इंडिया तो इंडिया तो वो खरीद गया जी। फिर कहते हाँ मुझे भारत, मैं उसको जितना देखने करना। थैंक यू। ये ना जो इंग्लैंड एक तो खाली हो गया जी। बाकी कई जगह दुनिया में बाकी जो है इसको मैं गल यही कर जेड़ा भारत से ना ये बहुत महान है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਤਾੜਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜੇ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੀਬੀਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ RBI ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਕਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਇਹ 1815 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1824 ਤੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ 1824 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਵੈਂਡਰਿਕ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਨ ਲਾਇਓ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਡੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਵਿਡੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਡੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1856 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਲੇਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਸੌਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠਾਕਰ ਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਛਿਆਨੀ ਭਰ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੰਗਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ?
ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਨੋ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰੀਜਨ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਹਰੀਜਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਰੀडम ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਨੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਕਬਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਯੂ ਨੋ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। हाँ जी, मैं दोनों तो आप जैपी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम आ रहा। मैं माल बोल रहा हूँ जी जी, तो आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। जी खास गल सोचना ये है जिन्ना भी दसिया लोगों ने जागृत करने भैनों भरावां जी, बाबा साहब ने सानू हर आज़ादी दी है इन्होंने गलों वास्ते कि तुम समझ सको जी, अगे अगे अपनी जिंदगी नूं चंगा सुखाला बना सको जी। पर साडे जिहड़े लोग आ वो बाबा साहब की इस गल नहीं समझ पाते, वो सिर्फ मनु की गल समझ के बैठे आ। मैं अगे एक दिन भी गल कही थी कि असी अगर सही आज़ादी पानी आ, आज़ाद समझना अपने आप को, तो सानू उस ब्राह्मण जी मनु नूं अपने कढ़ना पऊगा जी, क्योंकि जदों असीं उहनूं बाहर कढ़ांगे तो साडे दिल दिमाग दे विच इह सोच बदलूगी कि बाबा साहब सानू क्यों की दिता। बिल्कुल। दूजे नंबर ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਮ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸੱਦ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੰਮ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰੂ ਦੋ ਕਰੋਗੇ ਚਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਟੈਚੂ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੋਕਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ,
पर जे साडे हुण घी दे उताले गाने आ जी ते साडा फलाना ही कहूगा तो गल नहीं बननी। तो बहुत अच्छा तुहाडा प्रोग्राम जा रहा, बहुत ही बढ़िया। मैं मोस्टली हर वीक सुनदा ही हुंदा ते बहुत बढ़िया लाइव जा रहा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल थैंक यू जी, थैंक यू। अजकल प्यारे दर्शको छोटा बच्चा जिहड़ा इत्थे है ना, उहनूं कोई गल कहो तो मोरे सवाल पुछदा, कहंदा वाई जी है नहीं, छोटी जी गल करते हो वाई, वो हमेशा ही आर्गूमेंट करता और सानू ये चंगा नहीं लगता कि बच्चा साडे मोहरे बोलदा। पर इंडिया दे विच ये सीगे जिहड़े इन्ने इन्ने बच्चे हुण सानू सवाल पुछदे आ, उन्हां नूं कोई पुछदा ही नहीं है जी, ना कदी उन्हां दे विच सुरती आउंदी सीगी। सानू अपना भी जिहड़ा बचपन याद आउंदा भई इहो जी कोई गल नहीं। हैलो जी, जय गुरदेव, जय भीम। कौन ते कितो साहब जी? हैलो जी, जय गुरदेव, जय भीम। सरकार दोनों भरावां नूं बड़े महेंद्रा जी, दीवान जी तुहाडा स्वागत है कांची टीवी ते। की कहना चाहुंदे आ? ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨ ਦੰਗੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕੋ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਤਾ ਬੇਜਾਨ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਲੋਕੋ। ਹਾਂ, ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਲੋਕੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਸਾਂ, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। ऐसे दौर विच कांची राम वर्गा कोई सूरमा ही चाहत दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी दीवान जी, थैंक यू। सो प्यारे दर्शकों, असीं ये गल कर रहे थे कि देखो सती प्रथा, फिर देवदासियां जड़ियां, मतलब देवदासी या चाइल्ड मैरिज, ये दोए एक दूजे दे नाल लिंक है जी। चाइल्ड मैरिज का खास रीजन प्यारे दर्शकों ये हुंदा सीगा उन्हां जमानियां च कि सब तो वड्डी ये सीगी गल कि गरीब दी जिहड़ी बच्ची सीगी वो किसी दी बच्ची नहीं सीगी, वो सिर्फ गरीब दी बच्ची सी। और ये सीगा कि जिहड़े उपरली जात वाले सीगे, जोरावर सीगे, किसी भी कोई बच्ची कोई होवे सोहनी सुनक्खी तो उन्होंने फड़ के लै जांदे सी, सीधी गल, ठीक है ना। और गरीबी सीगी, कोई उहदा मुकाबला नहीं कर सकते सी, कानून दे विच कोई सुनाई नहीं सी। इस करके ये आ कि गरीब तबके दे विच अछूत कहे जाने समझ लो, उन्हां दे विच प्रथा चल पई कि बच्चियां दा जिहड़ा छोटियां दा ब्याह कर दिओ। और उहदा गहां असर की हुंदा सीगा कि बच्ची दी 2 साल 4 साल 5 साल दी दा ब्याह कर दिता, 10 साल दी दा कर दिता, और बालग होंदी 18-20 साल नूं मतलब वो कई साल लग जाते। पर उस दे दौरान जे उहदे घर वाला खुदा न खास्ता उहदी डैथ हो जाती है, देखो ना, बालग होने तो पहला ही बच्चियां विधवा, दैट्स राइट, हाँ जी, विधवा हो जांदियां सी। और वो जिहड़ियां बच्चियां उन्हां नूं फिर अपने मापे घर नहीं रख सकते, है जी, फिर मंदिरां जांदियां, उन्हां नूं देवदासियां बना के मंदिरां दे विच भेज दिता जांदा सी। एक प्रथा सी, उदां दा छूत सी, हथ नहीं ला सकते सी, उन्हां दे लागे नहीं जा सकते सी, पर उन्हां दे मंदिरां दे विच तां जा सकदियां सी। देखो औरतां दे विच पूरे समाज ने बहुत तशद्दद कीता, बिल्कुल बहुत जुल्म होया हैगा। यू नो एक ये भी प्रथा चलती रही है कि जदों शादी होंदी पहली रात जिहड़ी ब्राह्मण के घर जा मोर दैन वन, बिल्कुल भी जदों कवे उदों उहदा हसबैंड लैके जा सकदा सी। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी मतलब जबरदस्ती धक्केशाही होंदी रही हैगी समाज विच। बिल्कुल बिल्कुल। ते हुण जिद्दां आपां गल करदे करवा चौथ दा वर्त रखदे हैगे आ जी, यू नो, वो भी हसबैंड जींदा रवे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्ना वर्त इंडिया विच रखिया जांदा अपने आदमी नूं जिंदा, हसबैंड नूं जिंदा रखण वास्ते जिन्ने वर्त कीते जांदे आ, उस हिसाब नाल तां इंडिया दे विच कोई बंदा मरना ही नहीं चाहिदा। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो, करके ये सब एक पखंडवाद हैगा, अंध विश्वास आ। देखो ये आ कि कहंदे गरबा चौथ च कहानी आ विच एक भाई औरत ने वर्त रखिया सीगा अपने हसबैंड नूं मरिओ नूं जी,
ਜਮ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਔਰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਔਰਤ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ। ਕਦੀ ਪਤੀ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਇਆ? ਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਵਾਈਫ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਰ ਮੰਗਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਅਨਦਰ ਪਲੈਨਟ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲੈਨਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਹੋਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਲ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਲ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੀਲਗਿਰੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੋੜੀਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੂਤ ਫੇਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਸੁਧਾਰਕ ਆਏ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਰਾਜੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। 1.5 ਮਿੰਟ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤਬਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ बहुत ही प्रेम भरी नमस्कार, जय गुरुदेव, जय भीम। और जिन्होंने साथियों ने टैलीफोन करके हिस्सा लिया उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।